सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ किसान अंदोलन कारण हुए नुकसान की भरपाई की मंग की जा रही है। दस दिए करीब 2 महीनों तो पंजाब के सारे टोल बंद पे ने। खेती कानूनों के खिलाफ किसान टोल ते धरना दे रहे ने। कोर्ट ने हुण टोल प्रबंधकों तो नुकसान की विस्तार दे विच जानकारी मंगी है ते 6 जनवरी नूं मामले की अगली सुनवाई होवेगी। तो दस दिए कि पंजाब दे विच जदों किसानां ने अंदोलन शुरू किया ते जदों रेलवे ट्रैक जाम कर दिते गए उस तरीके दे नाल टोल प्लाजियां ते भी किसानां दे वल्लों धरना दिता गया सी। सारे ही टोल फ्री कर दिते गए। किसानां दे वल्लों टोल दे उपर धरना लगा दिता गया। किसी नूं भी पैसा दे के अगे नहीं जान दिता जा रहा सी बल्कि टोल बिल्कुल फ्री कर दिते गए। हुण पंजाब दा कोई भी अजिहा टोल नहीं है जो चल रहा है। सारे ही टोल प्लाजा बंद पे ने जिस कारण करोड़ों का नुकसान हर रोज टोल प्रबंधकों नूं हो रहा है। तो लुधियाना के टोल प्रबंधकों ने अपने नुकसान की भरपाई की मंग करदिआं हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर कर दी है। फिलहाल कोर्ट ने टोल प्रबंधकों तो नुकसान की विस्तार दे विच जानकारी मंगी है कि वह दस्सण कि आखिरकार कितना नुकसान उन्होंने हर दिन हो रहा है, हुण तक कितना नुकसान हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई हुण 6 जनवरी नूं होवेगी। जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो जसवीर करीब 2 महीने तो टोल प्लाजा बंद ने। हर रोज वड्डा घाटा टोल प्रबंधकों नूं पै रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट का रुख किया है, होर की कुछ जानकारी है? बिल्कुल अमृत, क्योंकि पिछले 2 महीने तो वध दा समा हो गया है। जिहड़े किसान ने उन्हां दा अंदोलन शुरू होया पहला जिहड़ा स्टार्टिंग सीगा वो टोल प्लाजिया तो शुरू किया सीगा कि कोई भी जिहड़ा व्हीकल आऊगा पंजाब का होवे चाहे किसी भी स्टेट का होवे टोल प्लाजे तो निकलेगा पर टोल की पर्ची या पैसे नहीं देवेगा। जिस दे नाल जिहड़ा इस मामले नूं लैके जिहड़ा टोल प्लाजा दे वल्लों जिहड़े अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों इस मामले नूं जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच लिजाया गया कि जिहड़ा साडा एक वड्डा नुकसान हो रहा। क्योंकि जिहड़ा नुकसान की जे गल कीती जावे तां इहदा अनुमान नहीं लगाया जा सकदा। करोड़ां रुपए दे विच जिहड़ा हर रोज जिहड़ा नुकसान जिहड़ा पंजाब दे विचों कल्ले जिहड़ा हो रहा। पर उधर किसान जथेबंदियों का यही कहना है कि हाई कोर्ट जो मर्जी फैसला आवे पर जद तक जिहड़ा केंद्र सरकार साडियां मंगां नूं नहीं मानदी तद तक जिहड़ा पंजाब दे विच टोल प्लाजे ने जिहड़े वो फ्री रहणगे। जी जसवीर शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो बिल्कुल किसानों के वल्लों साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि जदों तक यह मसला हल नहीं हुंदा खेती कानून वापस नहीं लाए जाते पंजाब दे विचों टोल प्लाजे नहीं चलन देणगे। पर टोल प्रबंधकों नूं जो हर रोज हुण वड्डा नुकसान सहना पै रहा है उसनूं देखदिआं होइआं हुण हाई कोर्ट का रुख टोल प्रबंधकों ने जरूर कर लिया है। इधर खेती कानूनों के खिलाफ टोल प्लाजा बंद किए गए ने। तो सरहदां ते किसान लगातार डटे हुए ने। अंदोलन भी लगातार जारी है। 20वें दिन भी दिल्ली दी सरहदां ते कड़ाके की ठंड विच किसान डटे हुए ने। अज अगली रणनीति किसान जथेबंदियां दे वल्लों तैयार की जाएगी। खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े हुए ने किसान। इस तो घट किसानां नूं कोई भी गल मंजूर नहीं है। इत्थों तक कि किसानां ने हुण यह भी कह दिता है कि केंद्र सानूं गलबात लई उस वेले ही बुलावे जदों एक कानून रद्द करने बारे विचार किया जाना है। असीं होर गल्लां नहीं करनियां। तो सरकार किसानों के नाल गलबात लई तैयार है। कह रही है कि जदों भी किसान चाहण साडे नाल गलबात कर सकदे ने। पॉइंट टू पॉइंट गल किसान करन, क्लॉज वाइज गल करन, ये गल केंद्र दे वल्लों कही जा रही है। पर किसानों ने साफ स्पष्ट कर दिता है कि हुण गल उदों ही होवेगी जदों खेती कानून रद्द करन दा सरकार विचार कर लेवेगी। अज किसान जथेबंदियां की रणनीति बनाउंदियां ने, कोई वड्डा ऐलान करदियां ने, इस ते नजर बनी हुई है। समझ रही है जैसे जैसे जानकारी है रही है और इरादे हम लोगों के मजबूत होने और क्योंकि ये लड़ाई जो है जिंदगी मौत की लड़ाई है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के फायदे के लिए लेके आए, लेकिन हकीकत कुछ और है और हकीकत
हम सारी फसलों में, चूँकि हम किसान हैं, फसल बेचते हैं, मंडी जाते हैं, वो हालात हम सब देख चुके हैं। परेशानी तो काफ़ी है, लेकिन किसान इसे बर्दाश्त करता है। किसान का तो काम ठंड में ही रहने का है। रात को पानी लगाना, नहर बम्बे का पानी लगाना, किसान तो ठंड से ही जूझ है। तो परेशानी तो काफ़ी है, लेकिन लड़ेंगे बराबर परेशानी झेलते हुए। इसी हिम्मत के साथ लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो और MSP लागू ना हो। कि जहाँ तक बात है, ये सरकार ऐसी सरकार है कि ऐसे किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता। आज 20वां दिन हमारा जो है यहाँ इस आंदोलन का है। अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसी पहल शुरू ना हुई है कि जो किसानों के हित में हो। उधर सरकार किसानां दे लई गलबात लई तैयार है, पर गेंद हुण किसान जथेबंदियां दे पाले विच सुੱਟ ਦਿੱਤੀ गई है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर मुताबक ਅਸੀਂ गलबात लई तैयार हां। किसान जथेबंदियां जदों चाहण ਅਸੀਂ अगली मुलाकात करांगे। जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव? अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग आप आइए, बैठकर चर्चा होगी, बैठ के वार्ता करेंगे और किसान के हित के बिल हैं। और ऐसा नहीं हो कि आज जिस तरह से उस जगह पर खालिस्तान के लोग झंड बैनर लगा के खड़े हैं या जिस तरह से वहाँ पर ऐसे लोग पहुँच चुके हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस आंदोलन को और उग्र करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि किसान भाई बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं और इस बात को मैं सोचता हूँ कि अभी तक उनको हाईजैक इस आंदोलन को नहीं करने दिया है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो उनके बीच में आना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनके मंच तक नहीं पहुँचे। लेकिन अगर इसी तरह से चला तो उनका प्रयास यही है कि हम इसको किस तरह से हाईजैक करें। तो मैं तो किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि भारत सरकार आपके साथ है और आप आइए और इसका समस्या का समाधान निकालें। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा गलबात नाल ही मसले दा हल निकलेगा। नाल ही उन्हां खेती कानूनां नूं एक बार फिर तो किसानां दे हक विच दस्सिया है। और बाकी मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है और विसंवाद नहीं होता है तो वितंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव है, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी और इससे मार्ग निकालेगी और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है।
तो क्या किसानों को ज्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं, तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ? ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਮਸਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕਾਮਰਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਬੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 5 ਸਰਪੰਚ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੜਿਆਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੱਟ, ਬਾਲ ਹੱਟ, ਤੀਰੀਆ ਹੱਟ ਤਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੀਤ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਮੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ।
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਹਰ ਕੇ ਬੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਤੇ ਨੇ ਖਵਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਖਾ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਵੀ 19 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਡਟਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। MSP ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਧ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨ ਖੇੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਾँव ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋਧਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ? ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ 2 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਈਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ 5-4, ਦੇਖੋ 5-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਮੜ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਿसान बैठे। आप ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ मिल रही है? उज्ज्वला सोनीपत गाँव बड़ोते का रहने वाला हूँ और बीजेपी का सपोर्टर था। अब मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये सारे कानून वापस नहीं लेगा। मैं यहाँ मरने कटने के लिए तैयार है। नहीं ਜਿਹੜੇ किसान मिल रहे ने वो कह रहे ਅਸੀਂ हरियाणा तो हाँ, मध्य प्रदेश तो हाँ, केरल तो हाँ। ये किसानों को तोड़ने के लिए नीति बनाई हुई है गवर्नमेंट की, उनको खरीद लिया गया जो इसके साथ मिले हुए हैं, बाकी कुछ इससे कोई खुश नहीं है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। तो मेरे घर पर जाकर देख लें, जगह जगह बीजेपी के फोटो लगे हुए, ई वो उनको पढ़ने लग रहे हैं। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ। ਤੋਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਸਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਤੋਮਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ। ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਕਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। तमाम बैठकां मुलाकातां दे विच किहो जी असरदार रणनीति बनी, इसका अंदाजा लाना फिलहाल तो मुश्किल है, पर इन्नी को उम्मीद जरूर है कि जो गलबात का सिलसिला पिछले हफ्ते टुटिया सी वो एक बार फिर तो शुरू हो सकता है अते सरकार किसान मिल के किसी निर्णायक फैसले ते पहुंच सकते हैं, जिस विच हार जित नहीं बल्कि बेहतर भविख दिखता होवेगा। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 132 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 132 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਨੇ। कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीजता? क्या देश की सरकार अहंकार में दिल्ली के तख्त पर बैठकर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोड़ों किसानों, खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती? आज देश को भूखी भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 73 साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ और आप उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी समर्थक बताकर इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। ये इस देश का अपमान है, इस देश के स्वाभिमान का अपमान है, इस देश की कुर्बानी का अपमान है। जवान जो है वो किसान का बेटा है और किसान देश का पेट पालता है और उनकी कोई और मांग नहीं, केवल एक मांग है, मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए 3 काले कानून खत्म करो ताकि 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर रोजी रोटी कमा सके। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे साक्षात्कार में कहा कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कई और इलाके हो।
लेकिन 5% किसान जो है वो थोड़ा भ्रमित है, लेकिन उसको मना लेंगे। हमारी वार्ता चल रही है। क्या आपको लगता है, और कृषि मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई जहां पर कांग्रेस का शासन है। अमीश भाई, ना तो नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं वो खेती करते, और ना जावड़ेकर साहब खेती करते, ना पीयूष गोयल जी जो किसानों से वार्ता कर रहे हैं खेती करते। इस देश का दुर्भाग्य ही ये है, मोदी सरकार के खेती मंत्री के पास खेती की जमीन ही नहीं। जावड़ेकर जी जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, वो खुद खेती नहीं करते। पीयूष गोयल जी ने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं, और हमें ये कह रहे हैं इस देश के किसानों को, मैं खुद भी एक किसान हूं, कि तुम गुमराह हो। गुमराह आप हैं, क्योंकि आप देश के 25 लाख करोड़ खेती के कारोबार को 5 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। यह है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह कानून बनाया है कि जमाखोरों और कालाखोरों को पूरी आजादी है। जब तक चीजें महंगी नहीं हो जाएंगी तब तक कोई जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट जरूर लूंगा। जी जी जी। आप भी आलू प्याज टमाटर खरीद कर लाते होंगे अमीश भाई, आप नहीं तो भाभी लेकर आती होंगी। क्या कोई ऐसा किसान है देश में जिसे 7, 8 या 9 रुपया किलो से ज्यादा अपने आलू और प्याज और टमाटर का भाव मिलता हो? पर आप 40 रुपया 30 रुपया किलो खरीद कर ला रहे हैं। पीछे तो 50-60 भी हो गया था। जिस दिन किसान की उपज इन 5 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी जो आने वाले हैं, तो आपको 80 और 100 रुपया किलो पर प्याज टमाटर मिलेगा। किसान का गेहूं 19 रुपया किलो खरीदा जाता है, आप 40 रुपया किलो खरीदते हैं बाजार में। ये 80 और 100 और 150 रुपया किलो हो जाएगा। ये लड़ाई 62 करोड़ मजदूर और किसान की नहीं, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है, जो सरकार को अहंकार छोड़, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके चैनल पर, मोदी जी को भी और तोमर जी को, अहंकार छोड़ किसानों की बात सुनिए। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੌਟੰਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ। ਕਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਖਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਵਰਡ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਏ ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਏ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘਰੇ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਸੋਹੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅਨਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਅਨਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैडम देखो इस तरह से जाहिर है कि हम ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਉਂ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅਗੇਂਡਨ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ WTO ਗੈਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ 2017 ਔਰ 19 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਟੇਕ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਉਲ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਮੈਡਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਮਨ ਲਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਟੈਂਪਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਹ 0 ਅੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਗਏ?
ਹੋਏ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ की ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਮੈਡਮ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਪੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੁੜੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के वालों सीधे तौर पर कांग्रेस से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने अज तक किहड़ा वादा अपना पूरा किया है, किसानां दे अंदोलन के नाम से सियासी रोटियां सेकनियां बंद करे कांग्रेस। तो दूजे पासे कांग्रेस के वालों आम आदमी पार्टी के वालों दिल्ली दे विच जो एक दिन की भुख हड़ताल की जा रही है उसनूं ड्रामेबाजी करार दिता गया ते नाल ही कहा गया कि नौटंकी जो है उस दे नाल किसानां नूं ना तो कोई फर्क पवेगा ते ना ही आम आदमी पार्टी के आधार नूं कोई फर्क पवेगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बार संसद का सरदरुत इजलास नहीं होगा। जी हां, संसद का सरदरुत इजलास ना करने का फैसला लिया गया सरकार के वलों। कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस संबंधी जानकारी दी है कि इस बार संसद का जो सरदरुत इजलास है वह नहीं होगा। हालांकि विरोधी धਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ सैशन सदन की मंग की जा रही है, पर इस बार जो सैशन नहीं सद्या जाएगा। जनवरी दे विच बजट सैशन सद्या जाएगा, यह भी जानकारी मिल रही है, पर सरदरुत इजलास नहीं सद्या जाएगा। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। पंकज, इंतजार तो सी कि सरदरुत इजलास कदों आवेगा। कई अहम मुद्दे सी देश दे, चाहे वह किसानी नाल जुड़े होण, होर मुद्दे होण कि वह विचारे जाणगे, पर सरदरुत इजलास ना करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल होर की कोई जानकारी? बिल्कुल, सरकार ने इस मुतल्लक जानकारी दी है कि सरदरुत इजलास नहीं सद्या जाएगा। कोविड के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि एक पासे लगातार यह कहा जा रहा है कि स्पैशल विंटर सैशन सद्या जाए और इस कानून रद्द किए जान। लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ कर दिता है कि जनवरी तो बजट सैशन शुरू होएगा, लेकिन विंटर सैशन जिहड़ा है वो नहीं सद्या जाएगा। जी पंकज, शुक्रिया इस जानकारी दे लई। तो बजट सैशन जनवरी दे विच सद्या जाएगा, पर जो सरदरुत इजलास सद्या जांदा है वो नहीं सद्या जाएगा। अक्सर दिसंबर के महीने दे विच सरदरुत इजलास सद्या जांदा है, पर इस बार नहीं सद्या जाएगा। हालांकि विरोधियों के वल्लों जरूर सदन बुलाउण दी मंग की जा रही है, पर इस बार सरदरुत इजलास कोरोना के मद्देनजर ना करवाउण दा फैसला सरकार के वल्लों लिया गया है। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 6 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ एक हादसे का शिकार हो गए। 2 किसानों की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 किसान जो ने वो गंभीर जख्मी हुए ने। दिल्ली मोर्चे तो परत रहे सी, मोहाली दे विच ये हादसे का शिकार हो गए। इन्हां दी जो ट्राली की टक्कर है, किसानों के वाहन की टक्कर वो एक ट्रक दे नाल हो गई। पटियाला तो दिल्ली पहुंचे हुए सी मोर्चे दे लई एक किसान।
परसों गए थे ये दिल्ली। अच्छा, कहाँ से सी? टेम्पो छोटा हाथी। अच्छा, ते वापस आ रहे सी? काहदे नाल होया, काहदे नाल एक्सीडेंट? पता नहीं जी, मैं पीछे बैठा। हाँ जी, ਧਰਨੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਟਰੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਪੂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। मनोज राठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे लई जुड़े ने। मनोज, एक दर्दनाक हादसा है, फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है आखिरकार की कारण बने इस हादसे दे? देखो अमृत, बड़ा दर्दनाक हादसा होया है। इस ਜਿਹੜੇ किसान है 9 ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ 9 किसान ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ 6 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਜ਼ 6 ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਬੇहद ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 6 ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 6 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਬੜਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਆਗੂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तो हुण गल करते हैं डॉक्टरी लापरवाही दी, जिसने एक महिला की जिंदगी दांव ते लगा दी। पूरा मामला की है, देखो लुधियाना तो हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੌਲੀਏ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟਾਵਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਲ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਾਵਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਾਇਨੀ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਉਸਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸੀਐਮਸੀ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।